सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन श्री अमरदास हृदय नित ध्यावा हृदय नित ध्यावा श्री गुरु रामदास गुण गाओ श्री अर्जन विघ्नन के नासक विघ्नन के नासक श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बसार जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा महानंद के संग मिल विधि चंद होए दोन दर्शन देखो गुरु को बंदन कीन स्यान महानंद के संग मिल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु साहब जी ने महाकृपालता की जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पित्र कल्याणकारी गोद अंदर सज करके आप वडभागी जिन्हों ने शाम के दीवाना की हाजरी भरद्या होया गुरु की बाणी के कीर्तन गुरु सवारियों तो सरवण करके लाहा प्राप्त किया है जी। लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा विचों धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाही का पावन पित्र जीवन आप रोज सरवण करते हाँ। जो प्रसंग आप कल विचारिया सी इस वख-वख थावां तो संगतां गुरु के सिख चौथे पातशाह जी के पावन पित्र हजूर आन के आपो अपने मन की जो अर्ज है वो चौथे पातशाह जी के हजूर करके अपनी कल्याण का रस्ता पुछते हैं। सतगुरु जी उस तरह का उपदेश उन्होंने देंदे ने जिस तरह का कोई अधिकारी हुंदा है। जिस उपदेश नूं कमाउणा ਉਹਦੇ ਲਈ सरल है और जिस नाल मन की पवित्रता भी बने उसका जन्म सफला होवे उस तरह का उपदेश सच्चे पातशाह जी उसनूं दे रहे हैं। किसी नूं महाराज सच्चे पातशाह जी सेवा का उपदेश देंदे ने किसी नूं सच ते पहरा देण दा किसी नूं सिखां दी सेवा करन दा किसी नूं कथा कीर्तन सरवण करन दा जिवें जिवें दा अधिकारी तिवें तिवें दा उपदेश। तीन सिख जिन्हां विचों एक दा नाम भाई पदार्थ जी एक भाई तारू ते एक भाई भारू जी तिन्ने सिख आए सन। इन्होंने बेनती की महाराज ऐसा पावन पित्र उपदेश बख्शो असीं ते गृहस्थी विच मोह विच पूरी तरह फसे हुए हैं भाई साडी भी कल्याण हो जाए। महाराज सच्चे पातशाह जी ने आख्या थोड़ा जिहा तुहानूं भरम है गुरमुखो भी शायद साडे करके परिवार ते संसार चलदा पिया थोड़ी जी डोरी भरोसा करके गुरु ते छड्ड के देखो
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਦੇਖਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਏ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਤਕ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ 1 2 3 ਬਚਨ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਔਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਹਾਨੰਦ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਲ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਏ ਦਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਹਾਨੰਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੰਦਨ ਕੀਨ ਸਿਆਨ। ਆਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਥਿਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖ ਗਰਜੀ ਨਿਜ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੰਡਾਊ ਸਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਟਾਵੋ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਨਾ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਗੇੜ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਧਰੇ ਪੁਨ ਹਮਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਬਸ ਜੂਨਨ ਪਰੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਾਂ। ਜਾਂ ਮੋਹ ਸੀ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰੀ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਚੱਲ ਆਏ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਰ ਸੁਰਤ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਤੀ ਦਿਓ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕਰੁਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਨਹੁ ਪ੍ਰਤਵਰਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਨੂੰ ਜਬ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਬ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਗੇੜ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੁਣ ਦਾਉਨ ਬਖਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ।
ਹਮ ਤੋ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਜਨ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਨੰਦਨ ਖੱਤਰੀਨ। ਹਾਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਨਰ ਤਨ ਮਨ ਚੀਨ। ਬਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਬਾਲਕ ਬਾਇਕੋ ਧਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤਰੁਣ ਭਏ ਅਬ ਬਹੁ ਬਲ ਭਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਿਨ ਤਨ ਅਪਰ ਕਛੂ ਨਹਿ ਜਾਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਮ ਮਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕਿ ਉਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਧਾਰ। ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤ ਅਰ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਲ ਪਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਮਤ ਕਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਚਾਚਾ, ਕੌਣ ਤਾਇਆ, ਕੌਣ ਮਾਸੀ, ਕੌਣ ਭੂਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਨ ਪੂਰਬ ਹੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਰੇ ਕਰਮ ਫਲ ਤਿਸ ਕੇ ਲਿਤੇ। ਬਸ ਜੋ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਕੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਭੋਗਨ ਕੀਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਨ ਤਜ ਪੁਨ ਤਾਰੋ ਔਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਦੇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਝਿਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਰਮ ਭੋਗੋ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਭੋਗੋਗੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗੋਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧਵ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਰਹਿ ਉਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ ਚਿਰ ਭਇਓ, ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ। ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮੈਂ ਆਏ, ਕੇਤੇ ਪੰਖੋ ਡਾਏ। ਕਦੀ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਕਦੀ ਨਾਗ, ਸੱਪ, ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟ ਪਰਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਢੀ ਜੂਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਨ ਉਪਜਨ ਤੇ ਹੁਤੇ ਅਗੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ।
ਤਨ ਬਿਨ ਸੇ ਪੁਨ ਰਹੋ ਪਛੇਰੇ। ਇਹ ਤਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਤਨ ਕੇ ਜਬ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਨਿਜ ਰੂਪ ਕੋ ਤੋ ਤੁਮ ਲਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਕੂੜਾ ਸਮ ਵਸਤਰ ਲਖੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਰਨ ਪਏ ਅਪਰ ਧਰ ਲੈ ਹੋ। ਜੀਰਨ ਹੁੰਦੇ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸਤਰ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤੇ ਤਨ ਪਟ ਪਹਿਰੇ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਸਰੂਪ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਮਰਹਿ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਡੂਬੇ ਨਹਿ ਅਗਨ ਜਲਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾਲੇ। ਤਨ ਝੂਠੋ ਸਤ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰਾ। ਆਖੇ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਦੁਖ ਤੁਮ ਹੋ ਆਨੰਦ ਉਦਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮਰਦੀ, ਨਾ ਜੰਮਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਜ ਸਰੂਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਨ ਜੜ ਹੈ ਚੇਤਨ ਨਿਜ ਰੂਪ। ਹਜੂਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਐਵੇਂ ਜੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸ ਨਿਸ਼ਚੈ ਔਰ ਧਰੋ ਅਨੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਹ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕੀਨੇ ਸੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਮਕੋ ਅਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਆ ਦੇਹ ਆ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਜੀ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਤਜ ਤਿਸ ਮਹਿ ਧਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਕੁਝ ਹੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਆਪਣੋ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ
ਵੇਲੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜਹ ਚਿਤ ਲਾਈ, ਆਖਿਆ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਥਾ ਨੇਮ ਤੇ ਸੁਣੀਐ ਕਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਨੇਮ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਕਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਓ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਸਹਿਬੋ ਹਿਤ ਠਾਨ, ਤੀਸਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਲਖੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹਿਰਦਾ ਨਿਜ ਤੋਲੋ, ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਆਵੇਗੀ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਖੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਹਿਮ ਜੇ ਕਰੋ ਰੂਪ ਨਿਜਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਇਹ ਮਨ ਰਿਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਲੇਸ਼ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਣਿਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਾ ਲਗੇ ਤਿਮਕਾਰ ਹਮੇਸ਼, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਪਾਏ ਹੋਇਓ ਨਿਜ ਗਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਨੇ ਕਰਮ ਬੰਧ ਗਨਹਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਗੁਰ ਲੀਨ ਮਿਲਾਏ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੋਤੋ ਖੋਸਲਾ ਧਰਮ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਤਕਿਆਰਾ ਡੂਗਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਡੂਗਰਦਾਸ ਸੀ। ਦੀਪਾ ਅਰ ਜੇਠਾ ਸੰਸਾਰੂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀਪਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰੂ ਜੀ। ਬੂਲਾ ਅਪਰ ਤੀਰਥਾ ਚਾਰੂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੂਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਜੀ। ਮਿਲ ਕਰ ਸਪਤ ਸਿੱਖ ਇਹ ਆਏ, ਇਹ 7 ਜਣੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੈਠੇ ਪਾਸ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਰਾਵਰ ਦਰਬਾਰ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਰੋ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਜੋ ਮਨ ਕੋ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਪਛਾਣੋ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਜੋ ਮਨ ਕੋ ਹੰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਕਬੀਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਹੁ ਨਿਮਰਤਾ ਤਿਆਗੋ ਮਤਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਮਤਸਰ ਹੁੰਦੀ ਈਰਖਾ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਰੋ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਹਰ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਔਗਣ ਪਰ ਹਰ। ਪਰ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਵੇਂ ਰਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹਾ ਰਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘੇਗਾ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਾਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਘਰ ਆਇਓ ਸਿੱਖ ਨਹਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਵੋ। ਮਾਨੋ ਬਾਕ ਨਾ ਫੇਰਨ ਕੀਜੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਮੋੜੋ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹੋਏ ਕਾਜ ਬਡੇਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਿਨ ਧਨ ਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਸਹੇਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਨ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਉਚਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੇ ਇੱਕ ਥਲ ਕਰ ਨਿਜ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਤੇ ਇੱਕ ਥਲ, ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਜ ਤੇ ਪਾਸ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਾਰਜ ਦੀਜੈ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸਮਝਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਹਿ ਬਨਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਸੰਧਿਆ ਅਰ ਪ੍ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਸੰਧਿਆ ਅਰ ਪ੍ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਾਤੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਮਤ ਕੋ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਸੁਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੇ ATN ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਤੂ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਯਤਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹੋਇਆ ਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹੋ। ਧਰਮਸਾਲ ਆਪੇ ਬਣਵਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖ ਟਿਕਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ ਜੀ। ਪੰਥੀ ਕੋ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਥੀ ਕੋ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆਵੇ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਭਈ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੇ ਕਿ ਸਭ ਮਿਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ ਸੋ ਜਨ ਕੋ ਸੇਵ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਏ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਾ ਮਹਾਤਮ ਇਸ ਕੋ ਕਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਸਮ ਨਹਿ ਲਹੀਐ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਨੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਟਿਗ ਲਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਪਾਚਲ ਰਾਤ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਿਤ ਠਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਟੇਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਣ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਗੇ ਬੜ ਭਾਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੰਨਰਾਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਕੀਮਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਪਾ ਅਰਮਈਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਾਪਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਈਆ ਜੀ। ਖੁੱਲਰ ਜਾਤ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨਈਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਨਈਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲਰ ਹੈ। ਤੁਲਸਾ ਵਹੁਰਾ ਮਿਲ ਸਿੱਖ ਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 4 ਜਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਜੀ ਇਹ 4 ਜਾਣੇ। ਆਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੀਨ ਬੰਦਨਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਝੁਕ ਕੇ ਟੇਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਟੇਕੀਦਾ ਅਸਲ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ।
ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਥੱਲੇ ਲਾਈਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗਿਰ ਪਰੇ ਸਭ ਪਾਪਨ ਕੀ ਪੋਟ, ਤਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਚੋਟ। ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰਤ ਅਰਜ ਬਖਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਰਹੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਕਮਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਜਿਹ ਤੇ ਹਮ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਪਾਵੇਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਬਸ ਆਵਾਸ ਉਦਾਸੀ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ, ਆਵਾਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਰ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਤ ਔਰ ਤੇ ਮੋਹ ਮਿਟਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਦੇਹ ਹੰਗਤਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਪਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਿਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਠਾਣ ਉਚਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਿਆਗੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਪਿਆਰ ਧਾਰੋ ਗੁਣ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਸ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਠਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਜਹ ਰੁਚ ਠਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਪਠਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਰੁਚ ਮਨ ਠਾਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਿਓ ਅਰਥ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮਝਾਰ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਔਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਗੁਰ ਕਹੇ ਕਰੇ ਹਮ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਅਰਥ ਸੁਣਿਆ, ਅਰਥ ਪੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਆ ਗੁਰ ਕਹੇ ਕਰੇ ਹਮ ਕਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਪੀਣੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਮੋੜੋ ਮਨ ਮਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗਜਾਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਖੋ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋੜੋ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੇਜ ਪਾਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮਮ ਸਰੀਰ ਕੋ ਧਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਜਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਨ ਪੁੰਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਮ ਬਾਣੀ ਕੋ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਅਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਤੁਰੰਗ ਕੋ ਦੇਹ ਮਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਧਾ ਕਰੋ 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਜੀਆਂ 6 ਕਰ ਲਓ, 6 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 1 ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਆਖਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਕਾਜੈ ਚਿਰਕਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਬ ਹੈ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਨਿਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਹੈ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਨਿਰੋਗ ਹੈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਖਾਣੋਂ ਪੀਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਨਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਰੀਰ ਕੀ ਵਿਆਧੀ ਖੋਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਰਬੇ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵੱਜੇ ਵੀ ਸਵੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉੱਠੋ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੌਂ ਲਾਂਗੇ ਘੰਟਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਜਪ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌ ਲਾਂਗੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਜੀ। ਤਬ ਨਸ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬੜ ਆਮੋ। ਆਮੋ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਤੁਰੰਗ ਬੜ ਸੁਧਤਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੁਰੰਗ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੁਰੰਗ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਏ ਥਿਰ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਏ ਥਿਰ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੀ। ਪਾਇਨ ਵਿਚਰਤ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ। ਤੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਥਨ ਕਰੋ ਕਾਜ ਸਭ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਸੁਣਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਬਲੋਚਤ ਜੋਵਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਲੋਚਤ ਜੋਵਤ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਵੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੋੜ ਮਾੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਸ਼ ਖੇਡਿਆਂ ਕੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਖੇਡੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। 2.5 3 ਘੰਟੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੇਖੇ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਤਰਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮਨ ਨੂੰ। ਅਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸਭ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਮ ਸਿਰ ਘਟ ਬਹੁ ਬਾਤ ਬਨਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਹਲਾਵਤ ਮਾਰਗ ਜਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਹਦਾ ਘੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲਈ ਊਦਕ ਰਾਜ ਪਦਾਰ ਰਾਜਕੁਆਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ਹਸਤ ਬਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤ ਸੁਗਾਗਰ ਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਘੜੇ ਤੋਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2-2 3-3 ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਉ ਘਟੇ ਸੋ ਮਨ ਹੈ ਜੁਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਘੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਰਹਿ ਨਾ ਡੋਲ ਹੈ ਰਹੇ ਸੋ ਧਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗਿਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮ ਬ੍ਰਿਤ ਨਿਹਚਲ ਕਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੈਵਲ ਹੋਏ ਜਾਵੋ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ। ਕੈਵਲ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਪਦੇਸ਼। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਾਏ ਹਮੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਸੁਜਾਵਦ ਜੀਵਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੰਤ ਸਮੀਪੀ ਗੁਰ ਕੇ ਥੀਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ। ਦੋਹਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਕਰਤ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੰਗਤ ਬਿਖੈ ਕਰਤੇ ਤਥਾ ਆਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਸੰਹਾਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਭੇਜੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤ ਗਇਓ ਲਾਭਪੁਰ ਚਿਰਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰ ਸੰਭਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਤ ਕਨਟਕ ਵਰਤੀ ਗੁਰ ਕੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਭ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤਿਮ ਜਿਸ ਕੋ ਰੁਖ ਦੇਖਣ ਕਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਤਿਮ ਵਰਤ ਹੈ ਅਰ ਬਦਨ ਉਚਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਬੋਲਨ ਕੋ ਸਨਮਾਨਤ ਘਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਸ ਤੇ ਲੇਤ ਕਾਜ ਜੋ ਬਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਹਿ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਕਰਹਿ ਸਰਾਹੇ ਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਸਭ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਤੇ ਕਰ ਕੈ ਤਰਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਾਹੇ ਸੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਪਰਖ ਬੇਹਿਤ ਕਹੇ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾਣ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਨਹਿ ਕਹਿ ਭੇਜਿਓ ਕਬਹਿ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੈ ਆਓ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਹਮਨੇ ਆਗਿਆ ਦੀਨ ਸਤਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਨਿਹਚਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਭਲਾ ਅਡੋਲ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਚੱਲ ਆਏ ਅਵਾਸੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਓ ਆਇਸ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੋ ਜਬ ਲੋ ਹਮ ਕਹਿ ਪਠੇ ਨਾ ਤਾਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ, ਪਾਉ ਲਗ ਇਸ ਸਥਿਤ ਰਹਿ ਪੁਰਮਾਹੂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਉ ਆਇਸ ਮੈਂ ਰਹਿ ਬੇਵਾਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਭਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵਹਿ ਗੁਰਤਾ ਕੇਰ ਆਧਾਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਐ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਭਾ ਲਾਉ ਪੁਰਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤ ਐਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਚਾਤਰਕ ਚਿਤਵਤ ਘਨ ਕੋ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟੇ। ਕਾਲ ਨਹ ਪਰ ਹੈ ਹਿਰਦਿ ਮਹਿ ਕਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਰਧ ਹੈ ਉਰ ਤਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਤ ਗੁਰ ਗਤ ਭਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਮਰਤ ਪੌੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਧਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਗਦ ਪਰ ਲਿਖੀ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਜ ਮਨ ਦਸ਼ਾ ਜਥਾ ਅਕਲ, ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਦਰਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕਰ ਦੀਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਉ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਬਚਨ ਇਮਕੀਨ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਿਹੋ ਕਰ ਧਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਲੈ ਭਈ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੀਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਆਗਾਰੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੀਂ ਜਬ ਬਾਂਚੇ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਬਹੁਰ ਤੋਹੇ ਜਿਮ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੈਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ
ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਲਾਹੌਰ। ਪੁਨ ਆਬਹੋ ਲਾਹਪੁਰ ਨਿਜ ਐਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗਿਓਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਤਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾ ਮੇੜ ਸਿੱਖ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤਿਆਗ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਗਮਨਿਓ ਪੰਥ ਸੁਦਾਸਰ ਔਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁਦਾਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿਸਮਗਮ ਹੈ ਬਸ ਕਰ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਗਇਓ ਤਹਾਂ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬੈਸਿਓ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਉਪਰ ਪੌਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਨੀਅਤ ਐਸੀ ਬਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖਿਓ ਉਪਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਔਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੂਝਣ ਕਰਿਓ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਪਤਿਆ ਕਰ ਤੁਬ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਠਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਗਲ ਬਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹਪੁਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਪੱਤਰੀ ਭੇਜੀ ਅਨਜ ਤੁਮਾਰੇ। ਅੰਜ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਦਮ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਉਗਣ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਲੇਖਕ ਤਿਹ ਨ ਛੂਟੀਆ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੱਤਰੀ ਭੇਜੇ ਅਣਜ ਤੁਮਾਰੇ। ਤਰੋਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ